میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں آخری مرتبہ 2005 میں گیا۔ یہ سکردو، خپلو، شگر اور دیوسائی کی وزٹ تھی اور میں اس وزٹ کے دوران ان علاقوں کے سحر میں گم ہو کر رہ گیا۔ خاص طور پر شنگریلا میں گزرا ہوا وقت میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ شنگریلا ایئر مارشل اصغر خان کے بھائی بریگیڈیئر اسلم نے آباد کیا تھا۔ بریگیڈیئر اسلم جمالیات حس سے مالا مال انسان تھے۔ انہوں نے سکردو کے مضافات میں کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت آباد کی۔ یہ حق قطع دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ مجھے 2005 میں اس جنت میں 2 دن گزارنے کا موقع ملا۔ میں آج تک اس جنت کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکا۔ 2005 کے بعد میری زیادہ تر گرمیاں بیرون ملک گزر جاتی تھیں، لیکن میں اس کے باوجود شمالی پاکستان کو بھول نہ سکا۔ میں جہاں بھی گیا میں غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقوں سے کرتا رہا اور آخر میں ہر بار اس نتیجے پر پہنچتا رہا ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شمالی پاکستان کی صورت میں زمین پر جنت کا عکس اتارا ہے، اور ہم میں سے جس شخص نے جاگتی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی وہ بد نصیب انسان ہے۔ میں نے ان گرمیوں میں اس بد نصیبی کو خوش نصیبی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے 12 لوگوں کا گروپ بنایا۔ اس گروپ میں ہم 4 بھائی، میرے 2 بیٹے، میری بیوی کے 2 بھائی، ہمارے 2 ڈرائیور، ہمارا ایک خانسامہ اور ایک سیکیورٹی گارڈ شامل تھا۔ ہم لوگ بدھ 18 جولائی کی صبح 2 جیپوں پر فیری میڈوز کے لیے روانہ ہو گئے۔ فیری میڈوز گلگت بالتستان کے پہاڑوں میں شنگریلا جیسی جنت ہے، جسے انگریزوں نے 1850 کے قریب دریافت کیا تھا۔ میں نے بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفرناموں میں اس کا تذکرہ پڑھا تھا، چنانچہ ہم لوگ فیری میڈوز کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم 5 گھنٹے کے سفر کے بعد دن 12 بجے شہرہ قراقرم پر پہنچے۔ یہ شہرہ چین اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر، 806 کلومیٹر پاکستان اور 494 کلومیٹر چین لمبی شاہراہ ہے، جو حویلیاں سے شروع ہوتی ہے اور چین کے شہر کاشغر پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ کبھی دنیا کی شاندار اور حیران کن سڑکوں میں شمار ہوتی تھی، کیونکہ چین اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے یہ سڑک سنگلاخ پہاڑ توڑ توڑ کر بنائی تھی۔ اس کی تعمیر کے دوران 408 لوگ مارے گئے۔ یہ 1979 میں چین کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا۔ اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا۔ ہم اگر باقی کردار کو فراموش بھی کر دیں تو بھی اس سڑک کے چین کے مسلمانوں پر احسانات کو نہیں بھول سکتے۔ چین 80 کی دہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی فلائٹ چین جاتی تھی اور نہ ہی چین کی کوئی فلائٹ دنیا کے دوسرے ملکوں میں اترتی تھی، چنانچہ چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھے۔ چین میں قرآن مجید کی اشاعت پر بھی پابندی تھی، لہذا چین کے مسلمانوں کی نسلیں قرآن مجید کی زیارت کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن مجید کا راستہ کھول دیا۔ چینی مسلمان شاہراہ قراقرم پر بسوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور یہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن مجید کے نسخے بھی لے کر جاتے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مصنوعات بھی متعارف کروائیں۔ یہ لوگ زاد راہ کے لیے چینی مصنوعات پاکستان لاتے تھے۔ راولپنڈی میں کالج روڈ پر ان کی سراہیں ہوتی تھیں۔ یہ لوگ فلیٹ تک ان سراہوں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن کو اپنا سامان سرائے کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے تھے۔ پاکستانی شہری یہ سامان خریدتے تھے اور شام کے وقت یہ سرائے کے اندر چلے جاتے تھے۔ اس سامان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ایک پوری نسل نے اس سیفٹی کے ذریعے شیو کی۔ میں نے اپنی ابتدائی شیوز بھی اسی سیفٹی سے کی تھیں۔ اس سنہری سیفٹی میں جیلٹ کا بلیڈ لگایا جاتا تھا۔
ताम चीनी के फौजी मग में गर्म पानी डाला जाता था। चीनी बुर्श मग में डुबो कर गीला किया जाता था। ये बुर्श सफ़ेद खुशबूदार शेविंग सूप पर रगड़ा जाता था। बुर्श के बालों से कॉर्न आइस क्रीम जैसी झाग लिपट जाती थी। हम लोग इस दौरान बायां हाथ मग में डुबो कर चेहरे पर मिलते रहते थे। हम ये समझते थे इससे शेव नरम हो जाती है। हम इस अमल से फारिग होकर गौर से बुर्श पर जिमी झाग देखते थे। झाग से एक अजीब सी खुशबू आती थी। ये खुशबू आज भी नहाने के सस्ते साबुनों से आती है। मैं कोशिश के बावजूद आज तक इस खुशबू का नाम दरियाफ्त नहीं कर सका। खुशबू की एक लंबी सांस के बाद हम लोग झाग वाला बुर्श मुंह पर रगड़ने लगते थे। झाग मुंह पर शिफ्ट होने लगती थी। इस दौरान बुर्श खुश्क हो जाता था तो हम उसे पानी के मग में डुबोकर रिफ्रेश कर लेते थे। मुंह पर जब झाग की आध इंच तह जिम जाती थी तो हम मग से सिफ्टी निकालते और शीशे को घूरते हुए शेव शुरू कर देते। मेरी नस्ल शेव के बाल और सिफ्टी पर लगी झाग उतारने के लिए सिफ्टी को बार बार कप में डबोती थी और इसे बाद अज़ां संक के किनारों पर मार मार कर ब्लेड की धार से चुपके बाल और झाग उतारती थी। ये सिफ्टी हमारा चीन के साथ पहला बाकायदा तिजारती तारुफ था और ये तारुफ शाह कराकर्म की मेहरबानी से हुआ था। ये दुनिया की अजीम शाहरा है। इस शाहरा के एक तरफ बुलंद व बाला पहाड़ हैं। ये सड़क सांप की तरह उन पहाड़ों से लिपटी हुई है। इसके दूसरे किनारे पर गहराई में दरियाए सिंध बहता है और दरियाए सिंध के बिखरे पानियों के दूसरे किनारे से पहाड़ों का एक और सिलसिला शुरू होता है। ये सड़क और दरियाए सिंध पहाड़ों की दो इंतहाई बुलंद दीवारों के दरमियान बहते हैं और ये दीवारें और दरिया सैकड़ों मील तक इस सड़क के साथ साथ चलते हैं और इस साथ को पानी की शोरीदा आवाज़ ले की शक्ल दे देती है। ये ले आखिरी मंजिल तक मुसाफिर के साथ साथ बहती है। ये सड़क दुनिया का 8वां अजूबा थी, लेकिन ये अजूबा भी इस वक्त मुल्क के दूसरे अजूबों की तरह बदकिस्मती का शिकार है। सड़क बुरी तरह टूट फूट चुकी है। हुकूमत बल्कि हुकूमतें अपनी अपनी मार धाड़ में मसरूफ हैं, चुनांचे कोई शाहरा कराकर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इस्लाम से गिलगित तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये इस्लामाबाद से मुल्तान जितना फासला बनता है। चिल्लास एबटाबाद के बाद दूसरा बड़ा शहर है। ये शहर हमारी पहली मंजिल था। ये इस्लामाबाद से लाहौर जितना दूर है, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए मुसलसल 14 घंटे सफ़र करना पड़ा। हमारे पास 4x4 गाड़ियां थीं, लेकिन इसके बावजूद ये सफ़र इंतहाई कठिन था। अब अंदाज़ा लगा लीजिए आम गाड़ियों पर यह सफ़र कितना लंबा और दुश्वार होता होगा। मेरी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला गिलगित बाल्तिस्तान से दरख्वास्त है, आप एक बार इस सड़क पर ज़रूर सफ़र करें। आपको दुनिया के 8वें इंसानी मुजिज़े की असल सूरत हाल नज़र आ जाएगी। चिल्लास हमारी पहली मंजिल था। ये शाहरा कराकर्म पर निस्बतन बड़ा शहर है। चिल्लास चारों तरफ से खुश्क, बंजर और संगलाख पहाड़ों में घिरा हुआ है। चिल्लास के पहाड़ सारा दिन सूरज की हिद्दत चूसते हैं और रात के वक्त ये हिद्दत आहिस्ता आहिस्ता चिल्लास के मकानों, चिल्लास के लोगों और चिल्लास के सीने से गुजरते दरिया पर छिड़कते रहते हैं। चिल्लास में जून जुलाई में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे पीछे रहता है। चुनांचे वहाँ शदीद गर्मी पड़ती है और ये गर्मी चिल्लास के दिन और रात दोनों को बेआराम बना देती है। रही सही कसर शिया सुनी फसादात ने पूरी कर दी है। गिलगित और चिल्लास तारीख के बदतरीन फसादात से गुजर रहे हैं। इलाके के शिया और सुनी एक दूसरे को बहिमाना तरीका से कत्ल कर रहे हैं। चिल्लास की फिजा में फसादात की आग की ये हिद्दत भी साफ महसूस होती है। हम रात के 9 बजे चिल्लास पहुँचे। चिल्लास की फिजा में शाम गरीबा का सुकूत और डरी हुई, सहमी हुई जिंदगी का सोग था। ये शहर कम और जनाजा गा ज़्यादा महसूस होता था और हम हैरान परेशान चिल्लास के दरमियान खड़े थे।